आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथमे ओडिपिक चैनल को आपण मान स्वागत। आज ये अध्याय मो सम्मुखें अच्छा श्रीजुक्त दिव्य सिंह हरिचंदन बाबू। चलतु आज मुखर ये भविष्य मालिका उपर किसी तथ्य संग्रह करवा। वर्तमान समय पृथ्वी रे घोर घमाघोट युद्ध आरंभ हो जाए। ये युद्ध विषय नहीं आम आगुरी उपाख्यान देलु आपण मान सूचित करूँ जे मार्च एप्रिल भितर घमाघोट हम। आज्ञा से अलरेडी हो सारा तेणु आगू को आम कि नूतन तथ्य नहीं आपको जनवा चाहूँ। वर्तमान युद्धर परिस्थिति के आड़ को जाऊँगी आ मालिका कौन कहूँ आगामी दिन में भारतर आशार कि दशा हवाक जाऊँगी ता विषय किसी पुंखानुपुंख तथ्य अच्छी क्या आज्ञा? अच्छी। आज्ञा ओम क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु शिव माधव प्रचोदयात्। सज्जनगण, आपण माने भविष्यत संपर्क में आगु बहुत कथा शुणी आगु मु प्रकाश करी जितेबले मीन राशि की शनि जीव सेतेबले पृथ्वी प्रति बहुत विपद पड़ो। आपण मैंने जानती 29/3/2025 रु मीन राशि की शनि आसिले एवं से शनि 2027 सेप्टेम्बर मास 29 तारीख पर्यंत रे 2.5 वर्ष। ये 2.5 वर्ष भितर ये पृथ्वीर प्राय अर्धाधिक लोक मृत्युवरण करेंगे। कौथे मृत्युवरण करेंगे ना देश देश मध्य मोहा गोल आरंभ नामक मातर युद्ध प्रसंग होइब। देश देश भितर युद्ध लगे एपे आप देखुं आफ्रिका सहित युद्ध लगला एवं लगी आपण गाजा इस्राएल अमेरिका इे ईरान ये युद्ध भी बर्तमान चली साढ़े रूसिया सहित भी युद्ध चली एमती देश देश मध्य महागोल आरंभ नामक मातर युद्ध प्रसंग हो। ये युद्ध एमती बहुत बढ़ीज ये आम भारतर भी बहुत क्षति हम ओडिशार भी बहुत क्षति हम। भुवनेश्वर तो पुणी राजधानी जान प्रथमे घाउला हेबे बम माड़े पुण दिल्ली बम्बे कलिकता माद्रास जे पुण एवं दिल्ली बम्बे माद्रास कालकाटा आदि भी बम माड़ पड़ो। यहाँ तृतीय विश्व युद्ध आपण मानकर यही 2026 मसीह हम तृतीय विश्व युद्ध। वर्तमान अमेरिका देश भाई मूलु ध्वंस जीव ये गर्भरे जलिब देवे विश्व मुख्य हेब ये कहारी गर्भ सही न पारिबे धाता उड़ाई देवे ताहाकू बुड़ाइबे मता। अच्युतानंद कहले अमेरिका देश भाई मूलु ध्वंस जीव गर्भरे जलिब देवे विश्व मुख्य हेब। जो अमेरिका निजर विश्व बा पृथ्वी से मुख्य बोली निजको प्रमाणित करिवो से कह मु जहाँ कहि देशवासी सबू देश से मानिक चलो ये प्रकार गर्व हतर जो आसो से ध्वंस हो उड़ाई देवे ताहाको बुड़ाइबे मथा ता मथाटा बुड़ीज। ब्राजिल तार मथा कृषि प्रधान देश सेटा भी बुड़ीज। एटा केमिति बुड़ीबो ना बरफ गड़ रही उत्तर मेरु रे तरलिब धीरे धीरे सूर्यंक रश्मि रे। माने ए वर्ष ये 2026 मसीह 49 मूर्ति धरी बहिब पवन द्वादश सूर्यर तेज हेब 13 दिन। 13 दिन पर्यंत ये गोटे सूर्यर किरण ग्रीष्म समय आपण मैंने संभाली पारना किंतु 12टार सूर्यर किरण पड़ो ये सूर्य को किरण 12 गुण बढ़ीज 13 दिन पर्यंत। ये 13 दिन रे बरफ गड़ रही उत्तर मेरु रे तरलिब धीरे धीरे सूर्य रश्मि रे बहिब पानीर सुओ
ସମୁଦ୍ରକୁ ଜାଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ବଢ଼ିଯିବ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ବହୁତ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। 1528 ମସିହାର ଲେଖା। ଆପଣମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ କେତେଟା ମହାସାଗର ଅଛି, କେତେଟା ମହାଦେଶ ଅଛି, ଏ ଆଜିକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଚାରିଲେ ବି ସେମାନେ ବି ଠିକରେ କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ 600 ବର୍ଷ ତଳୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବରଫ ଗଡ଼ ରହିଛି ଉତ୍ତର ମେରୁରେ, ତରଳିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିରେ, ବହିବ ପାଣିର ସୁଅ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜାଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ବଢ଼ିଯିବ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ। ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ ତାହାକୁ ବୁଡ଼ାଇବେ ମଥା। ଆମେରିକାର ମଥା ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଯିଏ ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ ସହର, ସେଇଟା ଆଗା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ତା'ର ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆମ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବି କ୍ଷତି କିଛି ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ବା ଭାରତଟାକୁ ବି ଆପଣ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିଏ ତାସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାରତକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ। ଏଇ 2026 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ହୀରା ପାରା ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ହୋଇବେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ପୁଅ। ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଯିବ। ହୀରାକୁଦରେ ଚାହିଁଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଯାଏ ପାଣି, ପାରାଦ୍ୱୀପଟି ଚାହିଁଲେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପାଣି ଲାଗିବ। କେମିତି ପାଣି ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଲେ କି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ, କହିଲା 26 ଠାବରେ ହୀରା କୁଦ ଉଛୁଳିବ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଦ୍ଧ ଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧେ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 26 ଠାବ, ସେଟା କ'ଣ 2026? ଏଇ 2026 ମସିହା, ଏଇ 26 ମସିହାରେ ଆଗରେ ବିଂଶକୁ ରଖିବ, ତାପରେ ଅଙ୍କ ମିଶାଇବ। କେମିତି ବିଂଶକୁ ରଖିବ? ୟାରି ବାବଦରେ ବ୍ରଜରାସରେ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ତ ମାଳିକା ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସରିବନି। ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବେନି ପାଶେ ଦେଇ ଋତୁ ବାମେ ଥୋଇ, ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନରେ, ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯେ ତିଥି, ଲୀଳା ହେବ ଏଇଠାରେ। ବେନି ପାଶେ ଦେଇ ଋତୁ ବାମେ ଥୋଇ, ବେନି ଅର୍ଥ 2, ଋତୁ ଅର୍ଥ 6, 6ର ବାମରେ ରଖିଲେ 2 କି କେତେ ହେବ? 26 ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ 26 ମସିହା ମନେକର ହେବ, ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯେ ତିଥି, ଲୀଳା ହେବ ଏହିଠାରେ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ହେଇଥିବ, ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ସେଇ ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବ। ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା? ପଡ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁ ମାସ ହେଇଥିବ ନା, ମାସ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ମୂର୍ଦ୍ଧନୀର ସ୍ୱର, ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ। ଆପଣଙ୍କର ମାସର ଆଦ୍ୟକ୍ଷର ହେଉଛି ମା, ମୂର୍ଦ୍ଧନୀରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବାହାରୁଛି ଘ ଘ ଘ ହେଲା ମାଘ ମାସ। ମାଘ ମାସ ହେଇଥିବ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେଇଥିବ, ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ହେଇଥିବ, ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ। ବୃହସ୍ପତି ବାର କଲେ ଗୁରୁବାର, ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର 29/1/2026 ମସିହା। ଏ 29/1 ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସେ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ସେ କି ପାୱାର, ଅଜିତ ପାୱାର ମଲେ ନା ନାହିଁ? ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁଣି ଆହୁରି କେବେ ପୁଣି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜୋରରେ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଆସନ୍ତାକାଲି 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ। କେମିତି? ସେ ଲେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଯେବେ ଛାୟା ସୁତ ରବି କୁମ୍ଭ ଘେନି, ମିନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ, ଧରଣୀ କମ୍ପିବ ନୁହେଁ ଭୂମିକମ୍ପ, ଅଲେଖିଆ ନା ସଜିବେ। କହିଲେ ଯେବେ ଛାୟାସୁତ, ଛାୟାସୁତ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ଶନି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛାୟା ମାୟା ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ। ଛାୟାର ପୁଅ ହେଉଛି କିଏ? ଶନି।
ଯେବେ ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିବକଳ୍ପ ବହିରେ କହିଲେ ଯେବେ ଛାୟା ସୁତ ଅର୍ଥ ଶନି ରବି କୁମ୍ଭ ଘେନି ମୀନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ। ଶନି ତ ମୀନରେ ରହିଲେଣି ଆପଣଙ୍କର 29/3/2025 ଠାରୁ ସେ 29/9/2027 ଯାଏଁ ରହିବେ 2.5 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ରବି କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶିକି ଯିବେ ଶନି ସାଥିରେ ମିଳନ ହେବେ। ଶନି ହେଉଛି ପୁଅ, ରବି ହେଉଛି ବାପ। ବାପ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତା କାଲି ତାରିଖ 15 ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରବି କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶିକି ଯିବେ। ରବି କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ଆସନ୍ତା କାଲି 15 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶିକି ଯିବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସିଆ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଯେବେ ଛାୟା ସୁତ ରବି କୁମ୍ଭ ଘେନି ମୀନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି କାଲି ଯିବେ କିଏ ସେ ରବି। ଧରଣୀ କମ୍ପିବ ନୁହେଁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅଲେଖିଆ ନାଶ ଯିବେ। ସେ ଭୂମିକମ୍ପ ନୁହଁ ମାନେ ଏମିତି ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ବିପଦରେ ଏମିତି ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହବ? ଆପଣଙ୍କର ଅଣଚାଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ବହିବ ପବନ, ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ହେବ 13 ଦିନ। 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଆପଣମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 12ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ବହିବ ବିଷାକ୍ତ ବାତ ନାଶ ହେବେ ନର, ଜାଣି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବି ଭକତଙ୍କୁ ମୋର। ବିଷାକ୍ତ ପବନ ବହିବ, ଏମିତି ଗରମ ପବନ ହେବ ଖାଉ ଖାଉ ମରୁଥିବେ ନର ନାରୀ ଗଣ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଥେ ପଡ଼ି ହରାଇବେ ପ୍ରାଣ, ଅକାଳ ବଜ୍ରପାତରେ ପ୍ରାଣୀ ନାଶ ଯିବ, ନାହିଁ ନଥିବ ତ କାହିଁ ଶବଦ ଶୋଭିବ। 1923 ମସିହାରେ ଥରେ 2023 ମସିହାରେ ଥରେ 2024ରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ଆଡ଼େ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବି କିଛି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଅଚାନକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ନଥିବ ତ କାହିଁ ଶବଦ ଶୁଭିବ, ଅକାଳ ବଜ୍ରପାତରେ ପ୍ରାଣୀ ନାଶ ଯିବ। ଅସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବ, ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଅସମୟରେ ଖରା ହେବ। ମିଥୁନ ମାସରେ ମୀନ ନାଶ ହେବେ ମହି ହେବ ଭରାଗ୍ରସ୍ତ, ବିଂଶ ବେନି ନବ ସମୀର ସଂଯୋଗେ ବାସୁକି ଯେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ମିଥୁନ ମାସ କହିଲେ ଆଷାଢ଼ ମାସ। ଆଷାଢ଼ ମାସଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ବରସେ ଘନ ଘନ। ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣଟା ବର୍ଷା ଋତୁ, ଘନ ଘନ ମେଘ ବର୍ଷା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କବି ଲେଖିଲେ 2026 ମସିହା ହେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ହେଇଥିବ ବା ମିଥୁନ ମାସ ହେଇଥିବ, ମିଥୁନ ମାସରେ ମୀନ ନାଶ ହେବେ। ମାନେ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ତ ସବୁ ଜୀବ ସୁଖୀ, ଭୂତଳ ପାଣି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି। ନଈ ନାଳ ଗଡ଼ିଆ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ଭୂତଳ ପାଣି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି। ଭୂତଳ ସୁକ୍ଷୀଣ ଜୀବ ସମୟ ଆସୁଛି, ଡହଳ ବିକଳେ ମରିବେ ଯେ ସନେ ପୋକ ମାଛି। ଏମିତି ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ସବୁ ମଣିଷ ମରିବେ। ସବୁଦିନ ମଲା ଶବ ଶ୍ମଶାନ ଦେଖିବ, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟେ ମଡ଼ାଙ୍କ ମେଳଣ ଜନ୍ମିବ। ଗୋଟାଏ ଶବ ପଡ଼ା ସାରି ନଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ମାନେ ଏମିତି ମରଣ ହେବ ଏଇ 2026 ମସିହାରୁ ଆପଣଙ୍କର 27 ମସିହା ଭିତରେ ଏମିତି ମରଣ ହେବ। ସବୁଦିନ ମଲା ଶବ ଶ୍ମଶାନ ଦେଖିବ, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟେ ମଡ଼ାଙ୍କ ମେଳଣ ଜନ୍ମିବ। ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା? ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ମିଥୁନ ମାସରେ ମୀନ ନାଶ ହେବ ମହି ହେବ ଭରାଗ୍ରସ୍ତ, ବିଷ ବେନି ନବ ସମୀର ସଂଯୋଗେ ବାସୁକି ଯେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ବିଷ ଅର୍ଥ 20, ତାକୁ ବେନି ଗୁଣ କଲେ କି 2 ଗୁଣ କଲେ 40, ନବ ସମୀର ସଂଯୋଗେ 40ରେ 9 ମିଶିଲେ 49, 49 ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ବହିବ ପବନ, ପବନ 49 ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବହିବ। ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା? ବାର ବାର କରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବ ସହି ନ ପାରିବ ଭରା, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଜଳ ଉତ୍ପାତ ହୋଇବ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଯିବେ ସାରା। ମାନେ ପୃଥିବୀର ଭାରା, ପୃଥିବୀ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାରା ବା ପାପର ଭାରାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ସେ ବାର ବାର କରି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବ, ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ଭୂମିକମ୍ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ବି ପାତାଳକୁ ପଶିଯିବ। ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ? ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ବରଷା ହେବ ବାରେ ଜାଣ, କୋଠା ତାଳ ପଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ପୁଣ। ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେବ। ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ନିଆଁରେ ସବୁ ପୋଡ଼ିକିରି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 223ଟା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ପୋଡ଼ି ସାରିଲାଣି। 223ଟା ଏରିଆର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ସବୁ ପୋଡ଼ିକିରି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ।
ସେ କେମିତି ଲେଖିଛି ଆକାଶ ଅଗ୍ନି ଭରସା ହେବ ବାରେ ଜାଣ କୋଠା ଚାଳ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ପୁଣ ବୁଝିଲେ ଏମିତି ସବୁ ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ତଥାପି ପଞ୍ଚଶାଖା ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତକୁ ଟିକେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିଦିଅ ସୃଷ୍ଟିର କରତା ପ୍ରଭୁ ଜଗତପତି ଜାଣ ଭାରତେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କରିବେ ଶାସନ ସ୍ଥାପନ ସୃଷ୍ଟିର କରତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତପତି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଇଏ ଭାରତକୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ସହିତ ସମାନ କରିଦେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ହେଲାଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ହେବ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଏମିତି ଭାରତେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର କରିବେ ସ୍ଥାପନ ସୃଷ୍ଟିର କରତା ପ୍ରଭୁ ଜଗତପତି ଜାଣ ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେତେ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିବାରୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହଟେଇ ଦେଇପାରିବେ ଭାରତବାସୀ ଟିକେ ହେଲେ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମଟା କ'ଣ ହେବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ କ'ଣ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଓଳିଏ ବାକି ଥିବ ଏହି ଓଳି କରେ 13 ମାସେ ଭୋଗ ହେବ 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଟା 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ ଏଇଟା କ'ଣ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେବ କି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଏବେ ଏବେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାଗୋଳ ଲାଗିଥିବ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇବ ଏଇଟା ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଲାଗିଛି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଶ ଦି ଭାଗ ହେଇଯିବ ଏବେ ହେଇଯିବ ଏଇ 26 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନେ ଘନ ଘୋର ରଣେ ଅଥୟ ହେବ ଜଗତ ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନେ ଅନିଳ ଥରାଇ ଛିଡ଼ିବ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ସେ ଲବଣ ଜଳେ ପଡ଼ିବ ଆଘାତରେ ତାର ପୃଥ୍ୱୀ 100 ଦୂର କଖୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନେ ଘନ ଘୋର ରଣେ ଅଥୟ ହେବ ଜଗତ ଏଇ ରଣ କେଉଁ ପାଇଁ ରଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର 2000 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 2017 ମସିହା ଆସିଯିବ 2017 ମସିହାରେ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର 5000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ଦେବଙ୍କ 522 ବରଷ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଭୋଗ 17 ବର୍ଷ ଦେବଙ୍କ 522 ବର୍ଷ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଭୋଗ 17 ବର୍ଷ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ 1970 ରଜା ହେଲେ ସେଥିରେ 17 କି 70 ମିଶାଇଲେ 2039 ହେବ କାରଣ 70ଟାକୁ ମିଶାଇଲେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ବଢ଼ିଯିବ 71ରୁ ଗଣିଲେ ଆପଣ 100 ଯାକେ ସିନା ହେବ 30 କିନ୍ତୁ 70ରୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ 31 ହେବ ନାଇଁ କି ସେମିତି ଏର 39 2039 ମସିହାଟା ହେବ 2039 ମସିହାଟା ହେବ ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କର 70 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ଏବଂ ଦେବଙ୍କ 522 ବର୍ଷ ଦେବଙ୍କ ଯେତେବେଳେ 522 ବର୍ଷ ହେବ ସେତେବେଳେ କେତେ ହେବ 2039 ମସିହା ହେବ ତାହେଲେ 5000 ବର୍ଷ କେତେ ହେବ ନା 2039ରୁ ଆପଣ 22 ଫେଡ଼ିଦେବେ ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ 2017 ହେଲା ତେଣୁ 2017ଟା ହେଲା 5000 ବର୍ଷ ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଆୟୁଷ କେତେ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲେଖିଲା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କହିଲେ 510 ବର୍ଷ କଳିର ତୁଟିବ ଆୟୁଷ ତାହେଲେ 2017 ମସିହାଟା ହେଲା 5000 ବର୍ଷ ଦେବଙ୍କ ସେଥିରେ 10 ମିଶାଇଲେ 2027 ମସିହା ହେଲା ତେଣୁ 2027 ମସିହାରେ କଳିଯୁଗରେ ଆୟୁଷ ସରିଯିବ ତେଣୁ 2027 ନଭେମ୍ବର 29 ଭିତରେ କଳିଯୁଗଟା ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ 2027 ଆଉ ନଭେମ୍ବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳକୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏ ପୃଥିବୀର ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନେ 12 ଆଣା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବେ 4 ଆଣା ଲୋକ ଆଉଥିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକେ 5 ଜଣ କି 3 ଜଣ ମାତ୍ର କେମିତି ଥାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏ 2026ରେ ତ ହୀରାକୁଦ ଉଛୁଳିବ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ଛଖଣ୍ଡ କଳି କରିବ ସଂହାର ଛକାରେ ଉତ୍କଳ ପୂର୍ବସାର ବ୍ରଜରାସରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଛଖଣ୍ଡ କଳି କରିବ ସଂହାର କଳିଯୁଗ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ସଂହାର କରିବ କେଉଁଠି ନା ଛକାରେ ଉତ୍କଳ ପୂର୍ବସାର ଉତ୍କଳ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହୀରାକୁଦ ପାଣିରେ 2026 ମସିହାରେ ପୁଣି 27 ମସିହାରେ ସେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବ
ଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 13 ମାସ ଲାଗିବ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଓଳିଏ ବାକି ଥିବ, ଏହି ଓଳି କରେ 13 ମାସେ ଭୋଗ ହେବ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 18 ଦିନ ହେବା କଥା, 17 ଦିନ ଓଳି ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଓଳିଟା ବାକି ଅଛି ସେ ଓଳିଟା ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଗୋଟେ ଓଳିଟା ଏ ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା 13 ମାସେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ 13 ମାସେ। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 13 ମାସ ଲାଗିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ। ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନେ ଘନ ଘୋର ରଣେ ଅଥୟ ହେବ ଜଗତ, ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନେ ଅନିଳ ଥରାଇ ଛିଡ଼ିବ ଲନ୍ଦା ନକ୍ଷତ୍ର। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତ ପ୍ରତି ବିପଦ ଏଇ ଘମେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଏହି ଭାରତ ସଙ୍ଗେ ପାକିସ୍ତାନଟି ରଙ୍ଗେ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ କରିବ ସମର ଘୋର। କାଶ୍ମୀରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ କାହା ସପୋର୍ଟ ନେବ ନା ପୁଣି ଚୀନ ସୈନ୍ୟ, ତୁର୍କୀ ଇରାକ ଜାଣ, ବ୍ରିଟିଶ ଯେ ଆମେରିକା ସର୍ବେ ମିଳିଣ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଳ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆବର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଘେନ। ପାକିସ୍ତାନକୁ କେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ପୁଣି ଚୀନ ସୈନ୍ୟ, ତୁର୍କୀ ଇରାକ ଜାଣ। ତୁର୍କୀ ଇରାକ ଚୀନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେ ଆମେରିକା ସର୍ବେ ମିଳିଣ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ଆପଣଙ୍କର ଇରାକ ତୁର୍କୀ ଚୀନ ଇଏ ସମସ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଳ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆବର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏକଥା ମନରେ ଘେନ। ମାନେ ସବୁ ସେମାନେ ଦେବେ। ଏହା ଦେଖି ରୁଷିଆ ଆସି ହୋଇବ ଠିଆ, ଭାରତ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରୁଷିଆ ଆସିକି ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଜାପାନର ରାଗ ଥିବ ହିରୋସୀମା କଥା, ପକାଇଥିବ ବମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିଥା। ସେହି ରାଗ ନଲିଭିବ ଜାପାନର ଜାଣ, ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ରହି ଆରମ୍ଭିବ ରଣ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର 1914ରୁ 1919 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1939ରୁ 1945 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା, 1945 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 2026ରୁ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେ 1945 ମସିହାରେ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଜାପାନର ଯୋଡ଼ିଏ ସହରକୁ ବମ୍ ପକାଇଥିଲା। ଜାପାନର ରାଗ ଥିବ ହିରୋସୀମା କଥା, ପକାଇଥିବ ବମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିଥା। ଆମେରିକା ନାଗାସାକି ଆଉ ହିରୋସୀମା ଯୋଡ଼ିଏ ସହର ଜାପାନର ବମ୍ ପକାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜାପାନର ରାଗ ଅଛି ଆମେରିକା ପକ୍ଷରେ। ଆମେରିକାକୁ ସଦାବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଦେଖୁଛି କି ଜାପାନ, ଯେମିତି ଜାପାନର ନଷ୍ଟ କରି ଯୋଡ଼ିଏ ସହର ଆମେରିକା ନା ଆଉ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ସପକ୍ଷେ ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ ଜାପାନ। ତେଣୁ ସେହି ରାଗ ନଲିଭିବ ଜାପାନର ଜାଣ, ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ରହି ଆରମ୍ଭିବ ରଣ। ଜାପାନର ଅନୁରୋଧେ ଜର୍ମାନ ମିଶିବ, ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିବ। ଜର୍ମାନ, ଜାପାନ, ରୁଷିଆ, ଭାରତ ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ଇରାନଟା ବି ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ 13 ମାସ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଭଗବାନ କିଏ ତା ସେ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ। ଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କଥା। ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ। ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ ଛିଡ଼ି, ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ରେ ପଡ଼ି, ପୃଥ୍ୱୀ 8 କୋଶ ପଡ଼ିବ ମାଡ଼ି, ସୁଜନେ ଦେବ ପାପୀଙ୍କ ବେକକୁ ମୋଡ଼ି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର, ସିଏ ଯଦି ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ବଞ୍ଚିବନି। ପୃଥିବୀର 2.5 ଗୁଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆୟତନ। ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଇଏ ଏମିତି 2.5ଟା ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପୃଥିବୀରେ ସେ ବଞ୍ଚିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନକ୍ଷତ୍ରଟେ ପଡ଼ିବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରଟା ପାହାଡ଼ ହେଇଯିବ। ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଉନ୍ମତ୍ତ ସାଗର ହେବ ବଳିଆର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଯିବ। ପର୍ବତ ପରାୟ ଏ ସମୁଦ୍ର ରାଜା, ଲହଡ଼ି ଘେନି ଆସିବ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ହେଇଯିବ ତା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପର୍ବତ ଅଛି ତାର ପାଦ ଦେଶ ଯେଉଁ ମାଧବ ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଣି ଯାଇ ଲାଗିବ।